సేమ్ కలర్ కంప్లీట్ సేమ్ కాదు. అవును, కొంచెం కొంచెం अस्य श्री भगवतो देवदेवो तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमुदीर्णस्य श्रीभूनिराजमेन श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः एवं श्रीगोदादेव्याः कृपया सङ्कल्पिताः श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्यानामधेयस्य मूलकुलगोत्रोद्भवस्य रङ्गसायकुमारनामधेयस्य निशानाम्नि सह कुटुम्बानाम् एवं वस्त्रकुलगोत्रोद्भवस्य माणिक्यं सुवर्णशुभानामधेयस्य मौनिकानाम्नि प्रवीण विशाखा नक्षत्रे स्वाति स्वाति नक्षत्रे सह कुटुम्बानाम् एवं वृट्लगोत्रोद्भवस्य प्रतापनामधेयस्य बन्धूनाम्नि वंशा वैष्णवीनाम्नि नव्यालक्ष्मीनाम्नि सह कुटुम्बानाम् एवं वृट्लगोत्रोद्भवस्य लोकेश प्रसादनामधेयस्य नीलाञ्जनी प्रसादनामधेयस्य वरुण प्रसादनामधेयस्य सुन्दरा प्रसादनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं बलिशुक्रगोत्रोद्भवस्य रविकिरण रोहिणी नक्षत्रे रेवती नक्षत्रे सह कुटुम्बानाम् एवं वसुनीगोत्रोद्भवस्य श्रीधर कनिष्ठा नक्षत्रे उमामहेश्वरी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे श्रेयस्नामधेयस्य श्रीराम नामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् सपरिवाराणाम् क्षेमायुरारोग्यता सिद्ध्यर्थम् गोत्रोद्भवस्य पोगनोळ गोत्रोद्भवस्य साई विनोदनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे सृजना नाम्नी पूर्वाभाद्र नक्षत्रे शतभिषा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमायुरारोग्यता सिद्ध्यर्थम्
गोविंद गोविंद सोत्कृष्टमय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय सोच्छिष्टमालिकाबन्धगन्धर्वविष्णवे विष्णुचित्ततनोजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम शंकरशनाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मधोक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री रंगनायक्यै नमः ओम भूतायै नमः ओम विष्णुचित्तात्मनायै नमः ओम सत्यै नमः ओम गोपीवेशधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम भूसुतायै नमः ओम भोगशालिन्यै नमः ओम तुलसीकारणोद्भूतायै नमः ओम श्रीयै नमः ओम धन्विपुरवासिन्यै नमः ओम भट्टनाथप्रियकर्यै नमः ओम श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः ओम आमुक्तमाल्यदायै नमः ओम बालायै नमः ओम रङ्गनाथप्रियायै नमः ओम वरायै नमः ओम विश्वम्भरायै नमः ओम कलालापायै नमः ओम यतिराज सहोदर्यै नमः ओम कृष्णानुरक्ताय नमः ओम सुभगायै नमः ओम सुलभश्रियै नमः ओम सुलक्षणायै नमः ओम लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः ओम श्यामायै नमः ओम दयाञ्चतुर्गञ्जलायै नमः ओम शरण्याविर्भवायै नमः ओम रम्यायै नमः ओम धनुर्मासकृतप्रदाय नमः ओम चम्पकाशोकपूर्णाकमालती विलसत्कचायै नमः ओम आकारत्रयसम्पन्नाय नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्र राजस्थितमनोरधायै नमः ओम मोक्षप्रदायिनायै नमः ओम मन्त्ररत्नाधिदेवतायै नमः ओम ब्रह्मण्यायै नमः ओम लोकजनन्यै नमः ओम वेदामानुषरूपिण्यै नमः ओम ब्रह्मज्ञाय नमः ओम अनुग्रहायै नमः ओम मायायै नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम महापतिप्रदाय नमः ओम विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः ओम प्रपन्नार्तिहराय नमः ओम नित्यायै नमः ओम वेदसौधविहारिण्यै नमः ओम श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः ओम मध्वभाषिण्यै नमः ओम सुगन्धार्धगन्धकर्यै नमः ओम रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः ओम गजवज्रातुलाब्जाङ्गमृदुपादतलांशदाय नमः ओम तारकाकारणघनायै नमः ओम प्रबालमधुराण्डुल्यै नमः ओम कूर्मोपवेशपादोर्ध्वभागायै नमः ओम शोभनभाष्पिकायै नमः ओम वेदार्थभावयत्वबोधाङ्ग्रिपङ्कजायै नमः ओम आनन्दबुद्भुताकारसगुल्भाय नमः ओम परमायै नमः ओम अणुकायै नमः ओम तेजश्रियोर्ध्वजबालाङ्गुलिभूषितायै नमः ओम मीनकेतनतोनीलतारसिंहाय राजदायै नमः ओम गगद्गज्ञानयुग्माढ्यायै नमः ओम स्वर्णरम्भावदत्यायै नमः ओम विशालजघनायै नमः ओम वीरशुश्रोण्यै नमः ओम मणिमेखलायै नमः ओम आनन्दसागरावर्तगम्भीराय भोजनाभिकायै नमः ओम भास्वत्पलित्रिकायै नमः ओम चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ओम नवमल्लीरोमराज्यै नमः ओम सुधाकुम्भा स्तन्यै नमः ओम कल्पमालानिबभुजाय नमः ओम चन्द्रकण्डलकाञ्चिताय नमः ओम शुक्लबालाङ्गुलिन्यस्तमहारत्ना कुलीयकायै नमः ओम नवारणप्रबालाः बाणतेजसमुञ्चितायै नमः
ॐ कम्भुकण्ठ्यै नमः ॐ सुजबुकायै नमः ॐ बिम्बोष्ट्यै नमः ॐ कुन्ददन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यर्दनश्चन्द्रनेत्रत्वया शोभितायै नमः ॐ मुक्तासुरस्मितायै नमः ॐ चारुताम्भेय निभनाशिकायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोज्जन् शोभितायै नमः ॐ शृङ्गासनानाभूषणभूषिताय नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ सुभृते नमः ॐ अर्धचन्द्रनिलाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्रायणाय नमः ॐ नीलकुटिकालकशोभिताय नमः ॐ सौन्दर्यसीमाय नमः ॐ विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलाय नमः ॐ धगद्धगायमानोज्जन्मनिशीमन्तभूषणाय नमः ॐ दिव्यचूडापदंसकायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेदिकाय नमः ॐ निगद्रपुञ्जप्रान्तस्वर्णनिचोडिकाय नमः ॐ सत्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पञ्चाचारिकायै नमः ॐ अत्यर्कालदेकोदिवनकुञ्जकधारण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्ण सुभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमातरकस्तूरी दिव्यचन्दनजर्तितायै नमः ॐ शोचितोज्ज्वल्यविधविचित्रमणिहारण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्पर्शि सर्वातिशया भूषणायै नमः ॐ मल्लिकापारिजाताय दिव्यवस्त्रगञ्जितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ॐ भुजदृग्गोचराय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ सदञ्जनगिरीशाय नमः ॐ वृषात्रिपदये नमः ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ॐ सरस्वाञ्जलीजुषे नमः ॐ कुमाराकल्पसेव्याय नमः ॐ भद्रदृक्विषयाय नमः ॐ सुवर्तलासुन्यस्तसेनावृत्तिवराय नमः ॐ रामाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ सदाभागस्तुताय नमः ॐ दीप्तवैकुण्ठलोकाय नमः ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ॐ हरिकुण्डगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ॐ शङ्करादिन्यनेत्रात्रविषयाय नमः ॐ वसूपरचरित्रात्रे नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ अभ्यकन्यावरश्वक्लवक्षसे नमः ॐ वेङ्कटाय नमः ॐ सरगाय महायोगिपूजिताय नमः ॐ देवचित्रमघानन्ददैत्यसङ्घप्रणाशने नमः ॐ श्रीसद्देववसन्मुक्तभूषिताङ्घ्रिकाय नमः ॐ पर्वतरोपत्वप्रकाशनवराय नमः ॐ सामस्थाविददाभ्याय नमः ॐ साक्षात्निवासिने नमः ॐ मायागुणहिमानाय नमः ॐ गृहस्कन्दवासिने नमः ॐ अनन्तजलसे नमः ॐ अनन्ताक्षाय नमः ॐ अनन्तचरणाय नमः ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ नीलमेघनिभाय नमः ॐ ब्रह्मादिदेवदत्तरज रूपाय नमः ॐ वैकुण्ठानगदुद्धेवविमानान्तर्गताय नमः ॐ अगस्त्याभिषिताभेद गोचराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ हरये नमः ॐ तीर्थभञ्जनवासिने नमः ॐ वामदेवप्रियाय नमः ॐ जनगेष्टप्रदाय नमः ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थ पुण्यप्रदाय नमः ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः ॐ नारायणगेशाय नमः ॐ ब्रह्मगुप्तोत्सवाय नमः ॐ शङ्खचक्रवरानन्दधराय नमः ॐ नमन्मृगमदानन्दविग्रहाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नित्ययोपणमूर्तये नमः ॐ अर्थितार्थप्रदात्रे नमः ॐ विश्वतीर्थागहारिणे नमः ॐ तीर्थस्वामिरत्नादा जनाभीष्टप्रदाय नमः ॐ कुमारधारिकावादस्कन्धाभीष्टप्रदायिने नमः ॐ चाणचक्रसमुद्भुतगोत्रिणे नमः ॐ कूर्ममूर्तये नमः ॐ किन्नरत्वजावान्तप्रदात्रे नमः ॐ विभवे नमः ॐ वैखानतमनित्रेतभूषिताय नमः ॐ सिंहासनिवासाय नमः ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः ॐ सद्भक्तिनीलगन्धात्रिसिंहाय नमः ॐ कुमुदात्रेतुसेनापत्यप्रदाय नमः ॐ दुर्मेधप्राणहर्त्रे नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ क्षत्रियान्तकरामाय नमः ॐ मत्स्यरूपाय नमः ॐ पाण्डवारिप्रहर्त्रे नमः
ఓం శ్రీకరాయ నమః ఓం ఉపత్యకా ప్రదేశస్థ ధ్యానమూర్తయే నమః ఓం రుక్మాబ్జరజే గౌరలక్ష్మీ కృతదవస్తినే నమః ఓం శ్రీలక్ష్మీ కళాంభోజ కలహారకస్రజే నమః ఓం సాగగ్రామనివాసాయ నమః ఓం సుఖదృక్కోదరాయ నమః ఓం నారాయణార్ధిదాదేశ విషయాయ నమః ఓం మృగయారసికాయ నమః ఓం శుద్ధభాసురహారిణే నమః ఓం అంజనాగోత్రపదయే నమః ఓం వృషభాసురవాసినే నమః ఓం అంజనాసుధాత్రే నమః ఓం మాధవీయాగహారిణే నమః ఓం ప్రియంగప్రియవక్షాయ నమః ఓం శ్వేతకోలవరాయ నమః ఓం నీలధేనువయోధార ఏకదేహోద్భవాయ నమః ఓం శంకరప్రియమిత్రాయ నమః ఓం చోళభద్రప్రియాయ నమః ఓం సుధర్మణీషుజయప్రదాత్రే నమః ఓం మధుఘాతినే నమః ఓం కృష్ణాఖ్య విప్రవేదాంత దేశగత్వప్రదాయ నమః ఓం వరాహాద్రనాథాయ నమః ఓం బలభద్రాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం మహతే నమః ఓం శ్రీకేశాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం నీలాద్రినిలయాయ నమః ఓం క్షీరాబ్ధినాథాయ నమః ఓం వైకుంఠాచలవాసినే నమః ఓం ముకుందాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం విద్యాభిదాయ సౌఖ్యరూపాయ నమః ఓం సువర్ణముఖనే స్నానముఖాభిదాయ నమః ఓం హరాయుధ జగత్తీర్థ సమస్త భరదాయినే నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ఓం శ్రీభూ లక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీదేవ్యై నమః ఓం శ్రీభూదేవ్యై నమః ఓం శ్రీనీలాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీభూదాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః ఓం శ్రీ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం శ్రీ పరాకుశాయ నమః ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ఓం శ్రీమద్వరవరముణయే నమః ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం పూర్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః నానా విధాని పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి అధాదివ్య ధూపమాఘ్రాపయామి ఓం నమోత్థానం దివో नैवेद्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः देवस्य स्वागतं पृथ्वे अश्विनो बाहुभ्याम् उष्णो हस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि श्रियः कान्ताय ధయేర్ధయేర్ధిరాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం కృష్ణమాళికానందగంధవందర విష్ణవే విశ్వచిత్తనమోదాయై గోదాయై నిత్యమంగళం మాధురాజింద్రనత్రాణలగ్నకంగణవాణయే విశ్వచిత్తనమోదాయై గోదాయై శ్రీమద్గే విశ్వచిత్తాయ మనోనందమహేతవే నందనందసుందరే గోదాయై कर्कटे भूर्भुण्यां तुलसीगाननोत्सवां वन्दे विष्णुम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద శ్రీశైలేశదయామాత్రం దేభక్త్యాదిగుణార్ణవం తీంద్రప్రవణం వందే రమ్యదామాతరం మణి లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం यो नित्यमच्युतभगवान्मुरैर्पञ्चामोहस्तैजरामिषुनागमे अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये
मातापितायोदयस्तनया भूतः सर्वं जयमयमेन मदन्वजाना आद्यस्य नक्कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रेगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं दरश्च महदात्मज भक्तनाथ श्रीभक्तिदारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण वरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां विरमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं तमेव मत्ता गर्वासुदेवं रङ्गेशयं राजवदरहनीयम् प्राबोधकी योग्यसूक्तिमालां भक्ताङ्घ्रेणं भगवन्तमीरे மன்னங்குடி என்பரமாமரையோர் மன்னியது தொண்டரடிப்படுதொண்டகரம் பண்ணதிரத்தவயல் தந்தரங்கத்தம் மானை பள்ளியனார் தும்பிரான் உதித்தவூர் சிகரம் வந்தனைந்தாம் கனையுலகன்றது காலையம் பொழுதால் மதுவிருந்த சிகர மாமலரெல்லாம் வானவரதரர்கள் வந்து வந்தேன் எதிர் திசை நிறைந்தான் இவரிடம் புகுந்தா இருங்களைத் தேட்டமும் விடையல் முரசும் அதிர்த்தரலே கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே குணதிசை சிகரம் வந்தனைந்தாம் கனையுலகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிருந்த சிகர மாமலரெல்லாம் வானவரதரர்கள் வந்து வந்தேன் எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரிடம் புகுந்தா இருங்களைத் தேட்டமும் விடையல் முரசும் அதிர்த்தரலே கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே முல்லையன் கொழுமலரணவே கூறுந்தது குணதிசை மாறுதவிதவோ இழந்தரமலரணை பள்ளிவள்ளன்னம் இன்பனை அணைந்து தவிரம் இடங்கிய முல்லையின் பெரும்புலை வேள்வாய் வெள்ளையிருதவதும் விடத்தினுக்கணுங்கை அடங்கிய வாரணையிலிருந்து எருகெடுத்தா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே மடலடை கேரி வண்பாலைகள் நாரா வைக்கரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ அடரழுதிகள் திருதிகிடியந்தடக்கை அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே தடவிடுமாயர்கள் வேங்குழலோடையும் விடவரக்கரளும் ஈட்டைய இசைதிசை பரந்தனவையுளில் இரந்தினதரம் மிலங்கேர் வாட்டிய வரிசலை வானவரேரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவவிரத மாட்டிய வடதிருளையோத்து எம்மரசே அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே பொற்களம் பொம்மையல்களின்பாய் கோயுத்தக்குங்கள் புகுந்தது புலரை கலந்தது குணதிசைகனை கனதரவம் கலைவண்ணமிடத்திய கலம்பகம் புனைந்த அலங்கலந்துடையல் கொண்டடையனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனராத இளம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் வள்ளி எழுந்தருளாயே இரவேறு மனிடம் தேருடம் இவரோ இறையவர் பதினொரு விடையிடம் இவரோ பரமையில நிறமன நரவகனிவனோ மரதரம் மறுக்களம் வந்து வந்தே உறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தேண்டியவெல்லாம் அருவரையனையரின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே நரத்தவரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தவனிவரம் மருதரனிவரோ இந்திரனானையும் தானம் வந்திவனோ எம்பெருமான் உனகோயினின் வாசல் சுந்தரர் நரக்க விச்சாதரர் நோக்கா இயக்கரம் மயங்கினர் திருவடி துடுவான் அந்தரம் பாலிடமில்லை மத்துதுவோ அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே பவேல்வானவர் வாயிலை வழங்க மாநில கவலைவன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படைமடை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின குன்னரன் முனிவர் நாரதர் புகுந்த நரிவரோ தோன்றினவையும் துலங்கள் இவரப்பே அம்பரதரத்துடன் நகழ்கின்ற திரள் போய் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே தன்னமய கம்மத்தளி யாழ் குழல் முழவமோடு கிழமை கீதங்கள் பாடலர் கிண்ணறர் கிரணர்கள் கந்தவர கங்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்க சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதரவர்க்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே ஏதனில் தன்னமய கம்மத்தளி யாழ் குழல் முழவமோடு கிழமை கீதங்கள் பாடலர் கிண்ணறர் கிரணர்கள் கந்தவர கங்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்க சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதரவர்க்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே மலர் காலங்கள் மலர்ந்தனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை இத்தனைவனோ துடியிடையார் சிறுகுழல் பெருந்துதறி தூரிடத்தீரனர் சூஷ்புனரங்கா தோன்றிய தோள் தொண்டரடைப்படை நம் மலையனை அழியனென்னரலும் நடையார் காப்படுத்தாய் பள்ளியடைந்தருளாயே கரிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை இத்தனைவனோ துடியிடையார் சிறுகுழல் விருந்துதறி தூரிடத்தீரனர் சூஷ்புனரங்கா துடையத்து துளவும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டரடிப்படை நம்மளையனை அடையனென்னரடையார் காப்படுத்தாய் பள்ளியடந்தருளாயே நீலா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுத்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சத சிர சித்தமத்யாபயந்தி
स्वोच्छिष्टायां सृजनगणतं यावलाकृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அலங்கற்கு பன்னுதிருப்பாவை பல்பதையும் இன்னிசையால் பாட கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்து சுரற்குடையே தொல்பாவை பாடியுள்ள வல்ல வல்வடையாய் நாடினே வேங்கடவர் கண்ண விதை என்ன விம்மாத்தாம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு மார்கழி திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதவேர் போதுவினோ நீரடையீர் சீர்மலபமாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேகு கொடுந்துதன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கண்ணி யசோதை இளம் செங்கம் கார்மேடச் ஆரோர் புகழப் படுந்தேலோரம்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதவேர் போதுவினோ நீரடையீர் சீர்மலபமாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேகு கொடுந்துதன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கண்ணி யசோதை இளம் செங்கம் கார்மேடச் செங்கன் கதிர்மதயம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவார் வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ கடலுள் பையத்து இன்ன பரவரடை பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையட்டெழுதோம் மலரட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சொன்னோதோம் ஐயமும் விச்சையும் மாந்தனையும் கை காட்டி குய்யமாறந்தி உகந்தேலோரும் பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் திங்கிக்கு நாளெல்லாம் திங்களும் மாறவேது ஓங்க பெரும் சன்னலோடு உங்குவளை போதல் உரைபண்ணு கண்படுப்பா தேங்காதே பக்கிருந்து சீர்த்த முளை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் விரும்ப சொற்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் திங்கின்ற நாளெல்லாம் திங்களும் மாறவேது ஓங்க பெரும் சன்னலோடு உங்குவளை போதல் உரைபண்ணு கண்படுப்பா தேங்காதே பக்கிருந்து சீர்த்த முளை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் விரும்ப சொற்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் மழை கண்ணா வண்ணனே கைகரவேல் ஆழேல் பக்கம் முகுந்து குடார்த்தேளே ஊழுமதல் வண்ணரும் போல் மேகரத்தே பாழேந்தோரடை பற்பனாவன் கை ஆழிபோல் மின்னி வரம்புரை போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சார்குமதை துரமடை போல் வாட உலகினில் வேதிடாய் நாங்களும் மார்கடை நீராட மகிழ்ந்தேலோரும் ஆயனே மன்னவடவதரை மைந்தனை தூயவர நீர் எவனை துறையவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை உயோமாய் வந்து நாம் தோமலர் தோவித்தொழுதோ வாயினால் வாடி மனத்தினால் சந்திக்கா ஓயவிடின் பகுதருவான் நனவும் தீனில் தோசாகும் செப்பேலோரம் பாவாய் உள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ளே விளசங்கன் பேரரும் கேட்டிளையோ பிள்ளா எழுந்திராய் தேமுறை நெஞ்சின்று கள்ளச்சாடம் கடற்கடைய காலோ வெள்ளத்தவில் இடமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளையந்தர் என்ற பேரரவம் உள்ளம்பு கொண்டு விழுந்தேலோரம் பாவாய் தன் கலந்த பேசனவே சிரவம் கெட்டிளையோ பேய பின்னே காசம் பிறப்பம் கலகல பக்கை வேர்த்து மத்தினால் ஓசையப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரம் பாவாய் மேவான் மறந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரே போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் போதுகளமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் விழுந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவின் நாராயின் தருளேலோரும் பாவாய் தூமணி மாடத்த சுத்தம் விளக்கரியா தூபம் கமலத்துயிலமையில் கண்வரளம் மாமான் மகளே மணிக்கலவம் தாழ் திருவாய் மாமீரவளை இழப்பீ உன்மகள்தானோமயோ நிற்று விடுவந்தலோ ஏமப்பெருந்தையல் முந்திரப்பட்டாலோ மாமாஜன் மாதவன் வைகுந்தரன் நின்னு நாமும் பரவும் நமின்னேலோரும் பாவாய் சுவருக்கும் புகிழ்ந்த அம்மனாய் மாத்துவம் தாராரோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த வரதரம் புண்ணியனாள் கூத்தத்தின் வாய் விழுந்த கும்பகர்ணனும் தோத்தமுனக்கே பிறந்தையில் தான் தானோ ஆத்தானந்தரளையாயிருங்களமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரம் பாவாய் கரவை கலங்கள் பல கலந்து
சத்தார் திரளுடைய சென்று சரச்செய்யும் புத்தமன் இல்லாத கோளவர்க்கம் பொறுப்படையே புத்தரவலகள் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்தோடிமார் எல்லாரும் வந்தூரின் முத்தம் பொந்து மகிழ் வண்ணன் பேர் பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீயத்த குரங்கும் பொருளையிலோரும் பாவாய் அனைத்தெள்ளம் கத்திரமை கண்ணக்கிறங்கி நினைத்து மனவழையே நின்று பாசூடா அனைத்தெல்லம் சேரார்க்கம் நற்செல்வன் தங்காய் அனித்திலே வீசனன் வாசல் கடைபற்றி சிறந்தினால் நிலங்கை கோமானை ஜத்தா மனத்துக்கிணையானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனத்தார் அணிந்திராய் இதென்ற பேரருக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோரும் பாவாய் விண்வாய் கிண்டானே புல்லாவரக்கனை கிள்ளி கலந்தானே கீர்த்தமே வாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைகளும் புக்கார் வெள்ளி விழுந்து வியாட உள்ளம் சிலம்பினகான் போதரை கண்ணினாய் கொள்ளக் குரலக் குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரும் பாவாய் உங்கள் புழைகளை தொட்டத்து வாவையில் எங்கள் நீர்வாய் நிறைந்த அமலவாய் கொம்பினகான் செங்கல் படைக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கடுவான் போகின்றார் எங்களை வண்ணம் எடுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காயிடந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கட சக்கரமேந்தும் துறக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரம் பாவாய் இளங்கிலேயே இன்னமரம் புதையோ செல்லன்னுழைமீர் நங்கமீர் போதிருக்கின்றேன் கொள்ளைவன் கட்டைகள் பண்ணையின் வாயிரதும் பல்லீர்கள் நீங்களை நானேதாய் உள்ளை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் கொல்லானை கொண்டானை மாத்தானை மாற்றடிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரும் பாவாய் நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னும் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயிர சிறமேலோ அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரிடப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேஜனலை கதவம் நீ கேலோரும் பாவாய் நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னும் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயிர சிறமேலோ அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரிடப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேஜனலை கதவம் நீ கேலோரும் பாவாய் பரமேதன் நீரே சூரியரும் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்தராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொடுத்தே பல விளக்கே எம்பெருமான் பேசோதா அறிவுரா அம்பரமூடலத் தோங்கி உலகளந்தா உம்பர் கோமானை உறங்காய் செம்பர் கரடு செல்வா பலதேவா உம்பையும் நீ உறங்கேலோரும் பாவாய் இந்து மலைகளித்த நோடாத தோழ்வளையன் நந்தகோபாலன் மரணங்களே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழம் குடலை கடைதிருவாய் ஒந்தைங்கும் கோழி அழைத்தன மாதவை பந்தல் மேல் பல்கால் திருநங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரலை உண்மை திறன் பேர் பாடா சிந்தாமரை கையால் செய்தால் விளையொழிப்பா பந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் விளக்கரைய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தண்ட மஞ்ச சைனத்தில் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குடல் நப்பெண்ணை பொங்கை மேல் வைத்த கிடந்த வளர் மார்பாவாய் மைத்தனம் கண்ணினாய் நீ உண்மனாலனை எத்தனை போதும் திகழப்பட்டாய்கான் எத்தனை ஏழும் பெருவாக்கையில்லாயால் தத்துவம் ஜகவேலோரும் பாவாய் 33 வரற்குமன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே தொழிலாய் செப்பமுடையாய் பின்னணங்காய் திரவே துயிரடாய் உக்கமும் தட்டலையும் தந்தன்மனாரனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரும் பாவாய் ஏத்த கயங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாத்தா தேவாசரியம் வெள்ளல் பெரும் படுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அருவராய் ஊத்தமுடையாய் பிரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் என்ன சுடரே துயிரடாய் மாத்தாரனுக்கு விடுதலையும் தன்வாதற்கண் ஆத்தால் வந்தன் நடுபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் அங்கன்மா ஞானத்தரசர் அபிமானவங்கமாய் வந்தனன் பள்ளி கட்டில் கீழே சங்கமிருப்பார் போர் வந்து தொலை மேதோம் கிங்கினவாய் செய்ததாமரை பூப்போய் சிங்கம் சரித்திரதே இம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யர் விழுந்தார் போர் அங்கனி இரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாப்பிடுந்தேலோரும் பாவாய் மாறி மலை மழுந்தில் மன்னி கடந்தரங்கம் சீரை சங்கமர் வெத்தத்தை விருத்தே வேற வேறவங்க வெப்பாரம் பேருந்துதரே மூரணி விருந்து வழங்கி புறப்பட்டு போதர்மா போலே நீ பூவே பூவண்ணாவன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயும் கருடையிலோரும் பாவாய் மாறி மலை முழந்தில் மன்னி கடந்தரங்கம் சீரிய சங்கமர் வெத்தத்தை விருத்தே வேற வேறவங்க வெப்பாரம் பேருந்துதரே மூரணி விருந்து வழங்கி புறப்பட்டு போதர்மா போலே நீ பூவே பூவண்ணாவன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளே கோப்புடைய
உடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யான் வந்த காரியமாரா இந்த அருளேலோரும் பாவாய் அன்று இவலக வளர்ந்தாய் எடை போத்தே ஷண்ணங்கத்தனங்கு ஜத்தாத்திரள் போத்தே பொன்னச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தே கண்ணு குணிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தே உண்ணு கொடையாய் விடுத்தாய் உணம் போத்தி வெண்ணு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் அன்றி உலக வளர்ந்தாய் எடை போத்தே ஷண்ணங்கத்தன் நிலங்கு ஜத்தாய் திரள் போத்தே பொன்னச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தே கண்ணு குணிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தே உண்ணு கொடையாய் விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிரிந்து ஓரளவில் வரத்து மகனாய் வடுத்தவரளா தரக்கிலாராகித்தான் தீங்குனை நினைந்த கருத்தை விளைவித்த கஞ்சன் வயத்தில் பெண்ண நன்னனிடமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பிரதிருதியாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடவார் நிலையார் சிவனவள் வேண்டுவன கேட்டீர் ஞானத்தை எல்லாம் நடங்க மலர்வன பாலன்ன உன்னத்து உன் பாஞ்ச சன்னியம் கோல்வன சங்கங்கள் போயிப்பாடு எனவே சாலப் பெரும்பளையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே குலவிளக்கே குடியே விதானமே ஆறுநிலையாய் அருளேலோரும் பாவாய் கூடாரே வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை வாடுப்பெற உண்டையாம் பிரசம்மானம் நாடோழும் பிரசனால் நன்றாக சுடகமே தோல்வடையே தோடே செவிப்போ ஆடகமே நனைய பல்கரணும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறும் உடனே வேது முடங்கை வடிவாரா கூடியிருந்த விழுந்தேலோரும் பாவாய் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை வாடுப்பெற உண்டையாம் பிரசம்மானம் நாடோழும் பிரசனால் நன்றாக சுடகமே தோல்வடையே தோடே செவிப்போ ஆடகமே நனைய பல்கரணும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு உடனே வேது முடங்கை வடிவாரா கூடியிருந்த விழுந்தேலோரும் பாவாய் பறவைகள் சென்ற காலம் சேருந்தோ அறிவண்ணமில்லாதாய் குலத்து உந்தன்னை விரவி விரந்தனை உன்னையும் யாவடையோ குடிவண்ணமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுவேல் நமக்கின் கொடுக்கபடியாதோ அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை திருவேலனை திரவம் செய்து அருளாதே இறைவாய் நீத்தாராய் வரையேலோரும் பாவாய் பறவைகள் பெண் சென்ன காலம் சேருந்தோ அறிவண்ணுமில்லாத ஆய்குலத்தே உந்தன்னை பெருவு பெருந்தனை புண்ணியும் யாமுடையோ குறைவண்ணுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடரவேல் நமக்கிங்கொழிக்க வழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அம்பினார் உந்தன்னை சிறுபேரழைத்தனவம் சிறியருளாதே இறைவானி தாராய் பறை ஏலோ ரம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண காஸ்யபான்வய சஞ்சாதம் நாராயண பதாஸ்ரிதம் ஸ்ரீமன்னாராயணம் வந்தே யதீஸ்வர ஸ்ரீயாஜுஷம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ పదవ ఆసనంలో 9వ ఐదవ గోపికని అమ్మవారు ఎలా లేపుతున్నారో ఏంటో విశేషాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. మనకి నిద్ర లేకుండా ఏంటి నిద్రపోతున్నారా ఆవిడ లేపుతున్నారా అన్నట్టుగా పైకి మనకి కావ్యం కనబడుతుంటుంది. లోపల నిద్ర అంటే చూడండి, ఈ జగత్తు యందు సంచరించేటువంటి యోగులు ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడాను ప్రాపంచిక విషయాల్లో వాళ్ళు నిద్రపోతుంటారు. అంటే ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాలలో వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఉంచారు, కానీ పని చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన కర్మ చేయడానికే ఈ శరీరం మనకు లభించింది కనుక కర్మ చేస్తూ ఉంటారు.
దాన్ని ఏది కూడాను తను అనుభవించుడు. ఇదంతా కూడా నేను చేసేది భగవంతుడికే చేస్తున్నాను అని ఆ స్వామి వైపే చూస్తూ ఈ కర్మను ఆచరిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో అటువంటి వాళ్ళని మనకి అమ్మవారు గుర్తు చేస్తుంటారు. మనం ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనే దాన్ని గుర్తు చేస్తుంటారన్నమాట. మనం పెద్ద గొప్పగా పుణ్యాలు పురుషార్థాలు ఏవేవో చేయని అవసరం లేదు. అలా ఆ స్వామి పాదాలు చేసి నడిచేటువంటి వాళ్ళ యొక్క పద సన్నధిలో ఉన్నా చాలు మనకి ఆ పరమాత్మ లభిస్తాడు అని మనకి చెప్తాయన్నమాట. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఉండేటువంటి అమ్మవారికి గొప్ప అమ్మవారి ఎలాగంటే మనమందరూ కూడా భగవంతుడి గురించి భగవంతుడు అనుగ్రహం కావాలి అని నోములు నోచుకుంటుంటాం కదా. కానీ కృష్ణుడే ఈమె చేసినట్టు నోముకి మెచ్చి కృష్ణుడే ఈమె గురించి ఆనందించి ఆయనే నోమ చేసుకుని వ్రతం చేసుకుని ఈమె దగ్గరకు వస్తాడా అనేటువంటి సౌందర్యం కలిగినటువంటిది అని చెప్తుంది. అంటే శారీరక సౌందర్యమా ఆత్మ సౌందర్యమా? అంటే ఆత్మ సౌందర్యం కలిగినది అని. ఎందుకు అలా పడుకోనుంది ఆమె? ఎందుకు వీళ్ళతో పాటు ఎందుకు రాలేదు అంటే ఏష ఏ ఆనందయాతి, ఏష ఏవ ఆనందయాతి, ఆనందాన్ని కలిగజేసేటువంటి వాడు అతనే అని మనకి వేదం తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. కనుక అతనే వస్తాడు నా దగ్గరికి, నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి? అందులో కూడా కృష్ణుడికి ఈమెకి ఉండేటువంటి భవనానికి మధ్యలో ఒక గోడ అంతే, ఆయన దూకి ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు. ఆయన వస్తాడులే, నాకు ఆనందం కావాలంటే ఆయన ఇస్తాడులే, నేను అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటిది అనేటువంటి ఒక ధీమాతోటి ఈమె పడుకుందన్నమాట. మనం అందరూ చెప్తూ ఉంటాం విష్ణుసహస్రనామం చదివినప్పుడు, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాం పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అని మనం పలుకుతుంటాం కదా. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఈ భూలోకంలో వేరే చింతన లేకుండా వేరే వాడు ఎవడో ఆ దేవుడు రక్షిస్తాడు, ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడు, వాడు డబ్బులు ఇస్తాడు, వీడు డబ్బులు ఇస్తాడు అనేది కాకుండా నీ కర్మని నువ్వు ఆచరిస్తూ నీ పనిని నువ్వు చేస్తూ చిత్తం గనక నా పైన పెట్టినట్టయితే యోగక్షేమం వహామ్యహం, నీ యొక్క యోగక్షేమాన్ని నేను వహిస్తానయ్యా, నేను ఇస్తానలేదు, నేను మోస్తానన్నాడు ఆయన. నిజానికి మనకి మీరందరూ వినే ఉంటారు సుధాముడి కథ. కుచేలుడు, ఎంతమంది తెలుసు కుచేలుడు? చేలము అంటే వస్త్రములు, కుచేల కు అంటే చెత్తగా ఉండేటువంటివి, మలినం కలిగినటువంటి చినిగిపోయినటువంటి వస్త్రాలు ధరించేవాడు అని కుచేల అంటారు. అంటే అంతటి పేదరికం కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం. ఆయన చిన్నప్పుడు సుధాముడును అంటే కుచేలుడు కృష్ణుడు ఇద్దరు కలిసే చదువుకున్నారు గురుగారి దగ్గర. ఎంతకాలం ఉంటారు? విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన తర్వాత ఎవరి మార్గాలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా. అలా ఇది రాజ్యం వెళ్ళడానికి నేను వచ్చేసాడు, ఆయన ఇంటికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. ఆయన కూడా పెళ్ళయింది, ఆయన కూడా పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ పేదరికం పోలేదు ఆయనకి. కృష్ణుడు అంటే చాలా ప్రేమ, ఎప్పుడు కృష్ణునే తెలుస్తూ ఉండేవాడు. వాళ్ళ ఆవిడికి ఇలా కృష్ణుడు గురించి గొప్పలు చెప్పాడు. ఇలా చదువుకున్నాం, అలా చదువుకున్నాం, ఇలా ఉంటాడు కృష్ణుడు, అలా ఉంటాడు, ఇలా చేసేవాడు, మొత్తం అన్ని చెప్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఆయన ఇప్పుడు రాజు అని చెప్తుంటాడు. ఈమెకి రోజు కూడా లోపల కలుగుతూ ఉంటుంది, అంత గొప్పవాడు కదా, వీళ్ళు సహాయం అంతా తప్పే ఉంది, వీళ్ళు అడగచ్చు కదా, వీళ్ళు ఏదైనా కావాలని ధనము ధాన్యము ఏదో వెళ్ళి యాచన చేయొచ్చు కదా అని ఆయనకి రోజు ప్రేరేపిస్తుంటుంది అన్నమాట. రోజు రోజుకి వాళ్ళు ఎక్కువైపోతున్నాయి, తట్టుకోలేక ఒక రోజు వెళ్ళి కలిసొద్దాం ఒక రోజు అని పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటువంటి అటుకులని తీసుకొని ఒక మూట కట్టుకొని భుజాన్ని వేసుకుని వెళ్ళాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి. కృష్ణుడి దగ్గర ఆయనకు తెలీదా ఎవరికి ఏం కావాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది. ఆయన దగ్గర వెళ్ళగానే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని, ఆయన ఉండే భవనాన్ని అవన్నీ చూసి నోరు తెరిచి అడగలేకపోయాడు మనవాడు. సరే కలిశాడు. తను అక్కడ మోసుకొచ్చినటువంటి అది కూడాను ఈరోజు ఫ్రెష్గా షాపులో కొనుక్కు వచ్చింది కాదని, అడుగులు ముగ్గిపోయి ఉన్నాయి. వాటిని ఇచ్చాడు. అతనే కృష్ణుడు ఎంతో ప్రేమగా తీసుకున్నాడు వాటిని. ఆయన చెప్పాడు మన భగవద్గీతలో, యోమే భక్త్యా ఫలం పుష్పం పత్రం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. నువ్వు మనసారా నాకు ఓ పెద్ద పెద్ద బంగారు ఆభరణాలు చేసి ఏదో పెద్ద పెద్ద బంగారు పుష్పాలతోటి వాటితోటి నువ్వు అర్చనించిన అవసరం లేదయ్యా. నువ్వు మనసారా నన్ను గనక తలుస్తూ ఫలం ఒక పండునో, లేదా నేను పండు పెట్టలేకపోతానండి ఒక తులసి దళాన్నో, లేదండి నాకు తులసి దళాన్ని నీళ్లు పోసి దాన్ని పెంచి దాని అంతా కట్ చేసి తీసుకురావడం ఇదంతా కష్టం అండి నాకు అంటే, తోయం నీళ్ళు ఆ తులసి దళాన్ని పోసే తులసి మొక్క పోసే నీళ్ళనే
నాకు అర్పించినా చాలయ భక్త్యా ప్రయచ్చతి, దాన్నే నేను స్వీకరిస్తాను అని ఆయన చెప్తాడనమాట. అటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు నాకు ఇదే కావాలి, ఇలాగే చేయాలి, ఇలా చేస్తేనే నిన్ను అనుగ్రహిస్తాను అని ఆయన ఎక్కడా చెప్పలేదనమాట. అయితే చేసేది దాన్ని భక్తితోటి ప్రేమతోటి నీకై అర్పిస్తున్నాననే సద్భావనతో గనక చేసినట్టయితే చాలు, అది దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తాడనమాట. అలా ఇలా ముందుపోయినటువంటి అటకలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రేమతోటి ఆయన స్వీకరించేసాడు. అడగలేదు, అడిగితే మళ్ళీ ఏం తక్కువ అవుతుందో ఏమవుతుందో ఏమనుకుంటాడో సంకోచంతో ఆయన తన ఇంటికి వచ్చేస్తాడు అనమాట. ఇంటికి రాగానే వాడు ఉన్న ప్లేస్లో ఆ కాంపౌండ్ మొత్తం మారిపెట్టింది. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఏదో కర్ర ముక్కలు పెట్టుకొని కాంపౌండ్ లాంటి తీసుకుంటాడేమో, పెద్ద పెద్ద వాల్స్ పెట్టాయి, పెద్ద మేడ ఉంటుంది అక్కడ. ఇదేంటిది నా ఇల్లు ఎక్కడ పోయింది, ఏమైంది, ఇదే కదా ఇక్కడే కదా నా ఇల్లు ఉండాలి అనుకుంటూ లోపల ఎవరున్నారా అని చూస్తే వాళ్ళ ఆవిడ మంచి పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకొని ఆ పెద్ద మరం పెట్టుకొని, అంటే చాట అంటారు అందులో పెట్టుకొని బియ్యం గింజలు ఏరుతూ ఉంటుంది అనమాట. బియ్యంలోని దాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటుంది అనమాట. రాగా ఇదేంటి ఇలా అయిపోయింది, ఎక్కడికి వచ్చిందంటే మీరే కదండి ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొని పంపించారు, కృష్ణుడు చెప్పారు ఇవన్నీ మీకు ఇమ్మని, న్యాయం ఇస్తాడట రేపు, ఇవన్నీ మీకు అందజేయమని చెప్పారట కదండి, మీరే వాళ్ళంతా వచ్చి భరణాంతం నిర్మింపచేసి వెళ్ళారండి అని అంటారు. మనవాడు అప్పటిగా ముందుగా గురుగలేదు, ఆయన చెప్పారు కదా యోగక్షేమం వహామ్యహం, నువ్వు మాట తెరిచి నాకు ఇది కావాలని నోరు తెరిచి అడగనవసరం లేదు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే చాలు, ఆ యోగ్యత మనకు ఉంటే చాలు. ఆయనే వహామి మోసుకొని వచ్చారు, ఒక్కరు కాదు, తన అన్నను కూడా తోడు చేసుకొని బలరామకృష్ణ ఇద్దరు వచ్చి ఆ యొక్క సంపదలను వాళ్ళకి అందజేసి వెళ్ళారట. అందుకని కులశేఖరాలు వాళ్ళు చెప్తారు, జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపం, భగవంతుడు నోరిచ్చినది వాళ్ళపైనో వీళ్ళపైనో చాడీలు చెప్పి వాళ్ళకో వీళ్ళకో మెప్పించి వాళ్ళలో వీళ్ళలో పొగుడు కాదయ్యా. జిహ్వే కీర్తయ, నీ నోరిచ్చినందుకు, నీ నాలుగు ఇచ్చినందుకు ఆ కేశవుడు యొక్క నామాన్ని పలుకు, ఆ కృష్ణ యొక్క నామాన్ని పలుకు. కేశవం మురరిపం, ఆ మురరిపు మురారిని ఆయన పలుకు, మురా అనేటువంటి రాక్షసు సంబంధించినటువంటి ఆ కేశవుడు యొక్క నామాన్ని పలుకు అని చెప్తుంది. చేతో భగశ్రీధరం, ఈ మనస్సు ఇచ్చినందువలన, ఈ బుద్ధి ఇచ్చినందువలన వాడిని ఎలా కక్కాలి, వీడిని ఎలా కక్కాలి, వాడిని ఎలా పాడు చేయాలి, ఏం చేస్తే నేను వాడకంటే బాగుపడతాను అని ఆలోచించేదానికన్నా చేతో భజశ్రీధరం, ఆ మనసులో కనుక ఆ కృష్ణ పరమాత్మ కనుక ధరిస్తే ఏం కావాలో అది అందరికన్నా గొప్పదా. ఇప్పుడు చూడండి, మనం వేసుకున్న షర్టు, మనం వేసుకున్న వస్తువులు అందరికన్నా బాగా కనబడాలని మనం వాటిని శుభ్రం చేసి వేసుకుంటామా? అవంతిగా శుభ్రమైతే మన మీద పడతాయా? మనం శుభ్రం చేసే వేసుకున్నది కనుక నేను నీకు చెందిన వాడిని అనుకుంటే ఆయన తెలుసు అందరి ముందు నిన్ను ఎలా ఉంచుకోవాలో, అందరికన్నా గొప్పదానిగా ఎలా చూసుకోవాలనేది ఆయనకు తెలుసు, ఆయన చూసుకుంటాడు. కనుక చేతో భజశ్రీదయం, ఓ మనస నువ్వు ఆయన యొక్క నామాన్ని స్మరించు, ఆయన యొక్క నామాన్నే పలుకుతుండు అని చెప్తారు. పాణిద్వంద్వ సమర్చయాచ్యుత కథా, ఏ పాణిద్వంద్వ రెండు చేతుల, మీరు ఏదో ఆ పని ఈ పని చేస్తూ వాడి కాళ్ళు ఈడు కాళ్ళు పట్టనవసరం లేదు. సమర్చయ, ఆ స్వామి యొక్క పాదాలు మీరు అర్చించండి, మీరు చాలు, మీకు కావాల్సిన జన్మ ధన్యం మనకి ఏర్పడుతుంది. చెప్పే మాటలు, వీళ్ళు చెప్పే మాటలు విని లోపల నీ బుద్ధిని, నీ మనసుని పాడు చేసుకోకు. ఆయన అచ్యుత కథాహ, ఎప్పటికి కూడాను చ్యుతము కానటువంటిది, నాశనం కానటువంటి తత్వాన్ని నువ్వు స్మరిస్తూ ఉండు. ఆయన నిన్ను కూడాను తన పదసన్నిధిగా ఆయన చేసుకుంటాడు. శ్రోత్రద్వయత్వంశును, ఆ కథలని ఈ రెండు చెవుల ద్వారా, ఓ చెవులారా మీరు వినండి అని చెప్తున్నారట. కృష్ణం లోకయలోచనద్వయ హరే, ఈ కృష్ణుడు మనకు కలిగించినటువంటి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వారిని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయడం కాదు, అందులో ఉండేటువంటి కృష్ణ తత్వాన్ని ఎవరైనా మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చారని కృష్ణుడే ఈ రూపంలో మనకి హెల్ప్ చేశారు, కృష్ణుడే ఈ రూపంలో మనకి సహకరించాడు. ప్రతి అణువును కూడా కృష్ణద్వయ ఆయన పాదాలను చూడగలిగితే ఆ రోజు ఈ కళ్ళిచ్చినందుకు, ఈ బతుకొచ్చినందుకు మనకి సార్థకము అని ప్రతి దాని ఎందు కూడాను కృష్ణనే చూడు అని తన కళ్ళకి చెప్తాడనమాట. హరే గచ్చ, ఓ అంగుళారా పాదాలారా శ్రీకృష్ణుడు యొక్క పదసన్నిధికి, హరి యొక్క పదసన్నిధికి నడిచేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి, ముందుకు వెళ్ళండి అని చెప్తాడనమాట. పాదాలకి జిఘ్రాణ ముకుంద పాద తులసి, ఈ ముక్కు ఉన్నందుకు వాటిని వీటిని స్మెల్ చూస్తూ, వాసన చూస్తూ
నువ్వు శరీరాన్ని పాడు చేసుకోకు, నీ మనస్సుని, నీ ఆత్మని, నీ బ్రతుకుని, నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోకు. ఎన్నో కోట్ల జన్మలు పుణ్యం చేసి ఉన్నా మనకి ఈ మానవ శరీరం లభించదు. ఏదో అతని యొక్క దయ చేత, దాక్షిణ్యం చేత, కృప చేత ఈరోజు ఈ మనుష్య శరీరం లభించింది కదా. కనుక ఏ ముక్క నువ్వు ఏం చేయాలి? జిఘ్రఘ్రాణ ముకుంద పాద తులసి, ఆ మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి వారి యొక్క పాదములు ఎందున్నటువంటి ఆ యొక్క తులసిని ఘ్రాణ, ఆ తులసి యొక్క వాసనని చూడము అని ఆ ముఖకి చెప్తాడనమాట. ఇలా మూర్ధన్ నమాధోక్షజం, నీకు మూర్ధను వచ్చినందుకు, నీకు తల ఇచ్చినందుకు ఆ భగవంతుడి పాదాలకేసి నువ్వు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేయు అని మనకి కులశేఖరాల వారు తెలియజేస్తారనమాట. అటువంటి సౌందర్యం, ఆత్మ సౌందర్యం కలిగినటువంటిది ఈ రోజు యొక్క గోప బాలిక అనమాట. ఆమె అలా స్వామిని స్మరిస్తూ 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 లోపల నిద్రపోతూ ఉంటుంది. అటువంటి నిద్రపోతుంది అంటే భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. యోగులు చూడడానికి బయట నిద్రిస్తున్నట్టే ఉంటారు, కానీ వాడి యొక్క ఆత్మ చైతన్యం మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆమె ఎలా అనుభవిస్తుందో, ఆమెను ఎలా లేపుతుందో ఈరోజు ఆ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని మనం ఆ యొక్క పాశురార్థాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం నోత్తుచ్చురుకుం పుగిన్న అమ్మనాయ్ மாத்தும் தாராரோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த மரதரம் புண்ணிய நாள் பொண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனம் தோத்துமணி தேத்தமாய் வந்து திரவேலோ பிரம்பாவாய் నోత్తుచ్చువరకుం పుగిన్న అమ్మనాయ్. ఏమనే అమ్మా అనిపిస్తున్నావు? యజమానురాలా అని సంబోధిస్తూ, అమ్మా నువ్వు చేసినటువంటి నోముకి కృష్ణుడే వచ్చి నీ యందు రమిస్తున్నాడమ్మా, నీ ఎందున్నాడు అని ఏమి చెప్పారు? మద్భక్తా యంత్రగాయంతే తత్ర తిష్ఠామి నారద. ఎవరు నా యొక్క భక్తులు నా యొక్క నామస్మరణ చేస్తుంటారో అటువంటి వాళ్ళ హృదయాన్నే నేను ఆలయంగా కలిగి ఇల్లుగా మార్చుకొని నేను వాళ్ళ హృదయంలో నివసిస్తుంటానయ్యా అని చెప్పాడు. నువ్వు అటువంటి గొప్పనైనటువంటి నోము నోచి స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నావు. స్వర్గ సుఖం అంటే ఏంటి? సీతాదేవి ఆ రామచంద్రుడితో పాటు అడుగు వెళ్ళేటప్పుడు నాన్నగారు నాకు చెప్పారు, నువ్వెందుకమ్మా, నువ్వు జనక మహారాజు యొక్క కుమార్తెవి, నువ్వు ఏ రోజు కూడాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఇంత పెసరంతా కూడాను నీకు అసలు కష్టం అనేది చూడకుండా నేను పెంచారు. అడవుల్లో ఎన్నో మృగాలు ఉంటాయి, ఎన్నో పక్షులు ఉంటాయి. మనకి వెళ్ళడానికి నగరాల్లో మనకు ఉన్నట్లు రోడ్లు ఉండవు, వాళ్ళకి ముళ్ళులతో కూడుకొని ఉంటుంది, అక్కడ ఉండేటువంటి చెట్లతో కూడుకొని ఉంటుంది, రాళ్ళు ఉంటాయి, రప్పలు ఉంటాయి, అక్కడ మృగాలు ఉంటాయి, అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. నాకు ఆల్రెడీ అలవాటు ఉంది. ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు నాన్నగారు విశ్వామిత్రుడితో పంపించినప్పుడు తను లక్ష్మణుడు ముగ్గురు ఇద్దరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ విశ్వామిత్రుడితో పాటు ఆ వనాన్ని మొత్తంగా సంచరించారనమాట. ఈయనకి అలవాటు ఉంది, ఎక్కడ ఏముంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, అడవిలో వెళితే మనం సేఫ్ గా ఎలా బయటికి రాగలని నాకు తెలుసమ్మా, నువ్వు ఇంట్లో ఉండు అంటే ఆమె వినలేదు. రామా, సుఖాన్ని అనుభవించమంటున్నావా? నువ్వు సుఖం అంటే ఏంటో తెలుసా? నీతో ఉండడమేనయ్యా నాకు స్వర్గము. నిన్ను గనక విడదీసి ఉంటే అదే నాకు నరకము అంటారు. జ్ఞానైనటువంటి వాడు భగవంతుడు యొక్క నామాన్ని గనక విస్మరిస్తే దానికన్నా వేరే నరకం ఇంకేది ఉండదు అంటారన్నమాట. అటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి గోప బాలిక అనమాట ఈమె. అలా స్వామి యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఆయన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓ యజమానురాలా, నువ్వు ఆనందాన్ని పొందుతున్నావా? మేమంతా బయటకు నిలబడుకుని ఉంటే మమ్మల్ని అంతాను యజమానులు ఏం చేయాలి? యజమానులు తన దగ్గర ఉండేటువంటి పనివాళ్ళని, తన సేవకులని, వాళ్ళని రక్షించుకోవడం కదా ఆయన బాధ్యత. నీకు ఆ బాధ్యత లేదా? లోపల పడుకున్నావమ్మా, ఇంత కష్టపడి ఇంత తెల్లారుజామున చెడుతో వడుకుతూ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని, కృష్ణుడు పిలిచాడు వెళ్ళాలని మేమంతా వచ్చి మీ గుమ్మ ముందు నిలబడుకుంటే లోపల నిద్రిస్తున్నావు నువ్వు. మాత్తమం తారారో వాసలు తిరువాదారు. మాటలైనా పలకలేకపోయావు, తలుపులైనా తీయలేకపోయావు, కనీసం మాటైనా పలకాలి కదా. ఆ తలుపులు తీయకపోయినా లోపల ఎవరైతే కష్టపడి వచ్చారా, వస్తున్నాను ఉండండి నేను. కొంతమంది చూడండి, మనం పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళు మనకి సహాయం చేయనవసరం లేదు,
కొంచెం ధైర్యం ఇస్తే చాలు, నేను ఉన్నాను నీకు, నువ్వు వెళ్ళరా అంటే మనం అది ఎంత కష్టమైనా, అది ఏదంటే బ్రహ్మముడి అయినా మనం దాన్ని విప్పేయగలుగుతాం. అంటే సహకరించాలి. కనీసం నువ్వు వచ్చి తలుపు తీసి మాతో కలిసి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళకపోయినా కనీసం నేనున్నానన్నా వస్తున్నానన్నా ఒక మాటైనా మాట్లాడచ్చు కదా, నువ్వు లోపల పడుకున్నావేంటి? నా తత్తుజాయుడి నారాయణం, నాకు తెలుసు మీరు లోపల పడుకుని. ఆమె అంది, లేదన్నా నేను లోపల ఉన్నా, ఏం మాట్లాడట్లేదు, కాముగా ఉంది, నేను లోపల ఉన్నాను వస్తున్నానని కూడా ఏం చెప్పట్లేదు, కాముగా ఉంది. వెంటనే బయట వాళ్ళు అంటున్నారు, నాకు తెలుసమ్మా లోపల నారాయణుడు ఉంటాడు, నా తత్తుజాయుడి నారాయణం. ఆ నారాయణుడికి పెట్టినటువంటి కృష్ణుడికి తులసి మాలలు వేస్తుంటుంది యశోదాదేవి. ఆ తులసి యొక్క పరిమళం మాకు వస్తుంది బయటికి. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, లోపల కృష్ణుడు ఉన్నారు అని. అంటే కృష్ణుడు ఉన్నాడు అంటే నిజంగా కృష్ణుడు ఉన్నాడని కాదు. జ్ఞానులు నేను భగవంతుని ఆశ్రయించాను, భగవంతుడు నాతో పాటు ఉంటాడు అని ఎవరికి చెప్పుకోరండి. వాళ్ళు నడుస్తుంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనుల్లో వీడికి ఎంత జ్ఞానం ఉంది, ఎంత తెలివి ఉంది అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. వాళ్ళు ఆమె చేసేటువంటి పనుల వల్ల కృష్ణ యొక్క తత్వాన్ని ఆమె స్మరిస్తుంది. నువ్వు దాచుకుందామన్నా దాగదు అది. నారాయణ లోపల బయట కూడా ఉంటాడు, మా యందు మీ యందు కూడా ఉంటాడు. కానీ నువ్వు ఆ తత్వాన్ని తెలిసిన దానివి, నువ్వు అనుభవించేదాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలి? మాకందరికి ఇలా వెళ్ళాలని దారి చూపెట్టాలి. అలా చూపకుండా నువ్వు లోపలే పడుకొని ఉన్నావే నువ్వు. నమ్మాల్ పోత్త పరగరం పుణ్యనాళ్. మనం ఎందుకంటే నారాయణుడికి వేసే వెళ్ళాలి అనే తత్వం కలగడం చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి కలిగిన వాళ్ళని నువ్వు తీసుకెళ్ళాలి ముందుకి. అలాంటి వాళ్ళంతా పుణ్యం అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని పలకడమే కదా మనకు పుణ్యము, ఆయన అర్చించడమే కదా పుణ్యము. ఆయన నామాన్ని స్మరిస్తే ఆయన ఎంతో ఆనందిస్తాడయ్యి. ఇన్ని రోజుల నుండి సంసారంలో కొట్టుబెట్టుతున్నవాడు ఒక్కసారి నా వైపు తిరిగి చూశాడే అని చెప్పి చాలా ఆనందపడతాడమ్మా. అలా ఆనందపడేలాగా చేయాలి నువ్వు. కానీ లోపల పడుకున్నావేంటి, ఇంకా బయటకు రాలేదు నువ్వు అని ఆమెని ఆక్షేపిస్తారండి. ఇంకా ఎలా ఆక్షేపిస్తున్నారంటే, పొండరనాల్ కూత్తత్తిన వాయువీంద కుంభకర్ణనం. కుంభకర్ణుడు ఒకప్పుడు ఆయన రామచంద్రుడు జగదాభిరాముడు ఈ లోకాన్ని రక్షించాలని వచ్చినప్పుడు అందరినీ రక్షించుటయే ఆయన ఒక బాధ్యత. 10 మందికి ఉపయోగపడాలని ఒక చెరువు తవ్వారండి. అందులో ఎవడు పడి చనిపోయాడంటే తప్పెవరు? తవ్వినవాడుదా? తవ్వినవాడు తప్పవుతుందా? 10 మందికి ఉపయోగపడాలని కదా ఆ పని చేసింది. సో దాన్ని ఉపయోగించుకునేవాడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అలా రాముడు అందరినీ కూడా రక్షించాలని వస్తే ఆ రాముణ్ణే కించపరిచినే, రాముణ్ణే ఎదిరించి వెళ్ళి ఆయన మృత్యు నోట్లోకి ఇరికాడమ్మా కుంభకర్ణుడు. ఆయన ఎందుకని ఇరికాడు? తన అన్నిని సపోర్ట్ చేయాలని వెళ్ళాడు, పోయాడనమాట. అలా వెళ్ళినటువంటి కుంభకర్ణుడితో బహుశా నువ్వు పోటీ పడినట్టున్నావు. చూడండి, పూర్వకాలంలో ఎవరైనా పోటీ పడ్డాడు అనుకోండి, వీడు ఓడిపోతే వీడు ఏదేదైతే ఉంచుంటావు ఆయన ఓడిపోయి ఆయన నిద్ర కూడా నీకే ఇచ్చినట్టున్నాడు అని చెప్తాడు అనమాట. కుంభకర్ణుడు ఓడి కూడా ఆయన నిద్ర ఇవ్వడం అంటే ఏంటి? కుంభకర్ణ అంటే సంస్కృతంలో కుంభకర్ణుడు అంటే ఆయన రావణుడు తమ్ముడు. అరవంలో కుంభకర్ణ అంటే అగస్త్య మహామని. అగస్త్య మహామని తెలుసా నీకు? ఎంతుంటాడు ఆయన? 2,000 తింటాడు, చిన్న ముని ఆయన. కానీ ఆయన చేసిన గొప్ప గొప్ప ఉపకారాలు ఋషులందరూ కూడాను దద్రిల్లాగా భయపడేలాగా ఉంటాయన్నమాట. ఒకరోజు వింధ్య పర్వతానికి మేరు పర్వతానికి రెండిటికి కూడాను పైపోటీ పెరుగుతుంది. నువ్వు గొప్ప నేను గొప్ప, నువ్వు పెద్ద నేను పెద్ద అని అవి రెండు పోటీ పెట్టుకుంటాయి అనమాట. అలా పోటీ పెట్టుకొని పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎంత పెరుగుతుంటాయంటే అంత పెరుగుతుంటాయి. అవేమైనా ఇదిగాయి అనుకోండి, భూమి పైన పడితే మొత్తం ఇంకా భారతదేశం మొత్తం ఆ పర్వతాలతో ఆ రాళ్ళ మధ్యలో మునిగిపోతుంది అనమాట. ఇలా అయితే కష్టం అని చెప్పి అగస్త్య మహాముని వెళ్తాడనమాట ఆ వింధ్య పర్వతం దగ్గరికి. ఆ వింధ్య పర్వతం రాజు ఈయనకి శిష్యుడు అనమాట. సహజంగా గురుగారు రాగానే శిష్యుడు సేవించుకోవాలి, నమస్కరించుకోవాలి. ఆ సాష్టాంగం ఇప్పుడు చూడ నమస్కారం చేయాలంటే ఆ గురుగారు అక్కడ వస్తుండగా నేను నమస్కారం చేస్తే 10 మంది మధ్యలో మనకి వారికంటే అతనికంటే తక్కువ వాడు అనిపిస్తామేమో ఏమో ఆ నమస్కారం చేతులు కూడా ఆ నమస్కారం ఇలా అనేస్తున్నాం. ఆయన పూర్వకాలంలో కాదు. నమస్కారం చేశారంటే, సాష్టాంగం చేశారంటే గురుగారు లేవనంటారు, లేవకూడదు. అలా లేస్తే అది అగౌరవపరచండి. రాగానే సాష్టాంగం చేస్తాడు, అంటే లేవని చెప్పలేని వచ్చేసాడు. కాకుండా తన తపో బలం చేత దాన్ని తన వంచ అగము అంటే పాపములు, అటువంటి పాపాన్ని కూడాను దాన్ని కూడాను గర్వాన్ని కూడాను తన కేసు వైపు తిరుక్కునేట్టుగా చేసినటువంటి గొప్పవాడు
అగస్త్య మహాముని అనమాట. ఇంకా ఒకటి ఆయన చేసేది, రాక్షసులందరూ కూడాను సముద్ర గర్భాన్ని వెళ్ళి దాక్కొని రావడం, ప్రపంచాన్ని మొత్తం పాడు చేసేయడం, వాటి సముద్ర గర్భంలో దాచేసుకోవడం. అలా చేస్తుంటే ఆ నీటినంటను కూడా సముద్ర నీటి అంటున్నా ఒకసారి అవపోషణ పట్టేస్తాడు వాళ్ళందరినీ సంహరించడానికి. సో అలా అంతటి గొప్ప ఉపకారాలు చేస్తాడు. అంతేకాదు, మీరందరికీ తెలుసు, చిన్నపిల్లలకి జీర్ణం కాకపోతే జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అంటారు. ఎందుకంటారో తెలుసా మీకు? వాతాపి ఇల్వలులని ఇద్దరు రాక్షసులు ఉంటారు. ఆ ఇద్దరు రాక్షసుల పని ఏంటంటే, భూమి పైన ఎవడు బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు ఉండకూడదు, ఋషులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు యజ్ఞయాగాదులు హోమాదులు చేసుకుని భగవంత స్మరణ చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఈ అసురుల యొక్క రాక్షసుల యొక్క పని జరగదు. వీళ్ళు ఎవరిని అటాక్ చేయలేకపోతుంటారు. కనుక వీళ్ళు కనుక నశిస్తే అప్పుడు మన పని మనం ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మన అడ్డు తొలగిపోతుంది కదా అని అసలు భగవంతుడు ఉనికితో రావడమే ఈ మునుల వల్ల, బ్రాహ్మణుల వల్ల, ఋషుల వల్ల. కనుక వీళ్ళని సంహరించేస్తే ఇక భగవంతుడికి నామాన్ని పలికే వాడే ఉంటాడు. హాయిగా మనం అంతరించలుడికి తిరగచ్చు అనుకొని బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసి ఆ వాతాపి అనేటువంటి వాడు ఒక వరాన్ని పొందుతాడనమాట. అతను ఎన్ని ముక్కలుగా చేసి ఎంతెంత దూరం పడేసినా వాతాపి అని పిలువగానే ఆయన మొత్తం ఒక్కసారిగా ఒక శరీరాన్ని ధరించేస్తాడు. ఆయన శరీరం ఆయనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలా ఆయన గొప్ప వరాన్ని పొందుతాడు. పొందిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, పూర్వకాలంలో బ్రాహ్మణులు కూడాను ఆ మాంసాదులు భక్షించేవాడు అనమాట. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు, వాళ్ళ ఇంట్లో తద్దినాలు జరిగితే ఆ తద్దినంలో ఆ మాంసపోని వడ్డించేవారు అనమాట. ఈయన అలా మేకగా మాడేవాడు వాతాపి. ఇలువలుడు ఏం చేసేవాడు, వాడిని కట్ చేసి వండి వచ్చిన బ్రాహ్మణులందరూ భోజనం పెట్టేవాడు. పెట్టేవాడిని వీళ్ళిద్దరు బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకుంటాడు. ఇలువలుడు, మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు తద్దినం ఉందండి రండి అందరూ పిలుస్తారు. అందరూ కూడా అప్పట్లో వెళ్ళంత సాపాటు చేసి భోజనాలు చేసేవాడు కదా, కూర్చొని అందరూ తినగానే ఒక్కసారి వాతాపి అని పిలిచాడు. అందరూ పొట్టల చిలుసుకొని వచ్చేసేవాడు. అలా కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణుల్ని సంహరించేస్తారు అన్నట్టు, వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలు హరించేస్తారనమాట. ఇలా జరుగుతుంది అని ఎవరికి? అగస్త్యుడికి తెలుస్తుంది. అందరూ వచ్చి అగస్త్య పాదాలు కనబడతారయ్యా వాళ్ళ యొక్క. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ మా ఇంట్లో భోజనానికి రావాలి, ఈ రోజు మా నాన్నగారు తద్దినం అంటే నేను రాను అని చెప్పడానికి లేదు. బ్రాహ్మణుడికి ఒక 6 గుణాలు ఉంటాయి. షట్కర్మ నిరతాహ బ్రాహ్మణాహ అంటాయి. 6 గుణములు ఏంటో తెలుసా? దానం, ప్రతిగ్రహణం. దానం చేయాలి, దానాన్ని పుచ్చుకోవాలి కూడా. నేను పుచ్చుకోనండి, ఎవరేదో నువ్వులు దానం చేస్తున్నారు, దానివల్ల నాకు పాపం వస్తుంది, అంత దాన్ని నేను భరించలేను కనుక నేను పుచ్చుకోనండి అన్నాడు అనుకోండి, కథ వాడి యొక్క బ్రాహ్మణత్వం పోతుంది. దానం చేయాలి, పుచ్చుకోవాలి. యజ్ఞం, యాజనం, ఇతరుల గురించి హోమాదులు కూడా చేసుకోవాలి. ఎదుటివాడికి చేయించాలమ్మో, ఇది చేస్తే దీనివల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది, నీ దోషం కూడా నాకు వస్తుందని భయపడుతూ ఇది చేయలేదనుకోండి, ఈయనకు బ్రాహ్మణత్వం పోతుంది. యజ్ఞం చేయాలి, యాజనం చేయాలి. అధ్యయనం, అధ్యాపనం, ఇతను నేర్చుకోవాలి, 10 మందికి నేర్పాలి. 10 మందికి నేర్పితే వీళ్ళు నాకన్నా గొప్పవాళ్ళు అయిపోతారేమో, నాకన్నా బాగా సంపాదిస్తారేమో అని దాచుకున్నాడు అనుకోండి, ఈయన బ్రాహ్మణత్వం పోతుంది. అలాగే ఇళ్లలో జరిగేటువంటి కర్మకి ఎవరైనా పిలిస్తే అతనికి ఏదో అత్యవసరమైన పని ఉందనుకోండి, నేను రాలేనండి చెప్పాలి. కానీ దానికి నేను రానండి అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. అలా ఎవరు పిలిచినా వెళ్ళాలి భోక్తకి. ఆ రోజు అగస్త్య మహాముని వంతు వస్తుంది, నేను వెళ్తానన్నారు, ఈ రోజు నేను వెళ్తాను. వెళ్ళగానే నాకు తలే కావాలి, వేరేవన్నీ నాకు పనికిరా, నాకు తల ఉంటేనే నేను కూర్చుంటా భోక్తకి. ఓకే అన్ని వడ్డించారు ఆయన. తినగానే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాడు. ఇలువలుడు వాతాపి అని పిలవాలి. ఇందులో తన తపోబలం చేత జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అని తన పొట్టని ఆ పక్కన ఇద్దరు కూర్చున్నాడు, వాళ్ళ పొట్టని కూడాను అన్నాడు. అంతే, జీర్ణం అయిపోయాడు ఆయన. తపోబలం చేత వాళ్ళని సంహరించేశాడు అనమాట. మళ్ళీ వాతాపి తరిచిన బయటకు రాలేదు. తన తపశ్శక్తి చేత ఆ ఇల్వడి యొక్క ప్రాణాలను కూడా తీసేస్తాడనమాట. అప్పటి నుండి రూలు పెడతాడు, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే సాత్వికంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే వేదాలను విశ్వసించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళెవరు కూడాను మాంసాలను భక్షించకండి అని ఆయన అప్పటి నుండి ప్రవర్తించే ఒక రూల్ని తీసుకొచ్చారన్నమాట. అప్పటి నుండి బ్రాహ్మణులు ఎవరు కూడా దాన్ని, ఎందుకంటే ఇలాంటివి జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మేబీ దేర్ ఫ్యూచర్లో రావచ్చు. అందుకని అలాంటిది చేయకూడదు. అంటే తపోబలం చేత రాక్షసులను కూడా సంహరించాడు అనమాట ఆయన కుంభకర్ణుడు. అటువంటి అగస్త్యుడి యొక్క లక్షణాలను కలిగిన దానవా నువ్వు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కుంభకర్ణుడు ఎక్కడంటే మనకు బయటకేమో
ఈ కుంభకర్ణుడు గుర్తుకొస్తాడు. లోపల ఉన్న కుంభకర్ణుడు అగస్త్యుడు. అతడి యొక్క తపోబలాన్ని కూడా నీకు ఇచ్చాడమ్మా, అంత గొప్పదానవి నువ్వు అని అమ్మవారు చెప్తున్నారండి. ఇంతలో ఈమె ఏం చేస్తుందో, కదులుతుందా లేదా, ఇంతగా పిలుస్తుందా అని చెప్పి ఆ లోపల నుండి తొంగి చూస్తారనమాట. తోట్టుమనకే పెరందియల్తాంతందానం తొంగి చూస్తున్నారు. చేత్వమాయుందు తిరవేలోరంబావే తొంగి చూడగానే ఆమె లేచి వస్తుంటుంది అనమాట. అలా వచ్చేస్తే అమ్మమ్మ నువ్వు అలా రాకు, ఎందుకంటే మేమంతా సభ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నాం. ఇప్పుడు కృష్ణనామస్మరణ చేసుకుంటే అక్కడ నాకు దిగి వచ్చేస్తున్నావు నువ్వు. అలా దిగి వచ్చేస్తే లోపల బయట ఇంతమంది ఉన్నాం, వీరందరికీ అందంగా కనబడేలాగా నువ్వు రావాలమ్మా అని అమ్మవారు అంటే. అందంగా కనబడేలాగా రావాలంటే అంటే అర్థం ఏంటిది? మనకి రామచంద్రుడి పదసేవయే నాకు, అది తప్ప అన్యథా నేను ఎరుగుననేటువంటి లక్ష్మణుడు ఒకరోజు సహాయం చేస్తానని సుగ్రీవుడు చెప్పి దాన్ని మరిచిపోయి రమతోటి ఆయన రమిస్తుంటే తన భార్యతోటి రామచంద్రుడు పిలుస్తున్నాడు అని పిలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా? సుగ్రీవా, ఇంకా మీ అన్నగారి దారిగా మూసేయబడలేదు, తీసే ఉందాయి అది మూసేశారు అనుకున్నావా ఏంటి అని అంటాడు అనమాట. అంటే అర్థమేంటిది? నిన్ను కూడా పైకి పంపించేటువంటి సత్తా మాకుంది అని. అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ సమ్టైమ్స్ ఎదుటిన్నవాడు కూడా కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. అతని ఎక్కువ ప్రేమ వల్ల ఎదుటివాడు కూడా కష్టపడేలా ఉంటాం అన్నమాట. అలా ఉండకూడదు మనము. అంటే ఎలాగా అంటే చూడండి, మీకు ధనుర్దాసుడు అనేటువంటి కథ విన్నారు మీరు ఎప్పుడైనా? ఆమె ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు, శ్రీరంగంలో ఉంటాడు అనమాట ఆయన. ఎంతగా ప్రేమిస్తాడంటే, అమ్మాయిని ఎందుకు ప్రేమిస్తాడంటే ఆమె యొక్క కళ్ళు అంత అందంగా ఉంటాయి. నేను ఈ ముఖం తప్ప ఇంకెవరిని చూడుకొని ఆమెను వస్తుంటే ఇట్లా వెనుక పడుకుని దర్శనానికి వస్తుంటే వెళ్తుంటారు అనమాట. రామాంజలి వారు చూస్తారు ఆ యొక్క స్థితిని చూసి, ఎందుకై అలా చేస్తున్నానంటే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను, ఎందుకంటే నా కళ్ళు అంత అందంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ప్రేమించాను. ఇంతకన్నా అందంగా ఉండేటువంటి కళ్ళను చూస్తే నువ్వేం చేస్తావు? ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండదు, దీనికంతా అందంగా ఉండేటువంటిది ఈ లోకంలో లేవండి ಅಂತ వాదిస్తాడు అనమాట. నీకు చూపుతాను రా అని తీసుకెళ్ళి రంగనాథుడి యొక్క దర్శన రోజు వెళుతుంటాడు, ఈయన కూడా దర్శించుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ కనబడదు. ఎప్పుడు కనబడతాయి భగవంతుడు మనకి? చూపించవలసిన వాడు చూపిస్తే అప్పుడు మనకు కనబడతాయి. ఆచార్యుడు గనక మనకు అనుగ్రహిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు మనకు సాక్షాత్కరిస్తారు. అలాగా ఈయన రామానుజు ద్వారా ఆ రంగనాథుడు యొక్క కళను చూస్తాడు. అప్పటి నుండి ఆయన గొడుగు కాస్త తీసేసి కత్తి పెట్టుకుంటాడు. ఎవరైనా రంగనాథుడిని ఏమన్నా అంటే నా గొంతు కోసేసుకుంటాను అంటే ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు అనమాట. సమ్టైమ్స్ అది మనకి కష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. నువ్వు అలా రావడానికి వీల్లేదమ్మా, నువ్వు ఆభరణమై రావాలి. మనందరూ కూడా ఆభరణ లాంటి దానివి, శిరోమణి లాంటి దానివి, యజమాన రాలి కనుక నువ్వు ఎలా రావాలి? మమ్మల్ని అందరూ కూడాను నువ్వు గనక మాతో చేరితే ఆ కృష్ణుడు అనుగ్రహించేలాగా నువ్వు మాతో పాటు చేరమ్మా అని అమ్మవారిని ఈరోజు 5వ గోప బాలికని అమ్మవారు నిద్రలేపారు. రేపు 11వ భాషలో 6వ గోప బాలికని నిద్రలేపుతారు. దాని యొక్క విశేషాన్ని రేపు మనం తెలుసుకుంటాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం.
அன்றை உலக விளந்தாயிடை போற்றி பொன்னங்கு கண்ணிலங்கை எடுத்தாதிரள் போற்றி பொன்னச்சகமதைத்தார்கள் போற்றி பெருந்தாய் கடல் போற்றி குண்டுகுடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி ரெண்டு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்னென்னும் சேவகமே ஏற்றுக்கொள்வார் இன்றையாம் வந்தோம் நெஞ்சேரோரம்பாவாய் லட்சுமி சர்வலாட்சாங்க சாட்சாத் தேவத்துவத்துவே சிவங்காய் வேதாம் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண தயே தயேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கடநிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் श्रीस्वर्गस्तोरी वासनाचारिदोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् कमलागृहस्तोरी गर्धमाङ्गितवक्षसे तदवाप्निवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् लीलाप्निवासाय नित्याय परमात्मने श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् स्वोत्तिष्ठमालिका बन्धकन्दबन्धनविष्णवे तनोजाये गोपाये नित्यमङ्गलम् श्रीयाम् महाभ्रयाम् शेषो वा वैद्यनाथो वा श्रीवदर्वेक्षात्मिकैः दर्शनाय महाप्राज्ञे भाष्यकाराय मङ्गलम् विष्णार्यत्तारणं वदं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य दित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयदेव ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద महादेव्ये च विद्महे विष्णुवन्ने विद्युन्वत्तामरेणये बोत्तमुरल केलाय பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினில் விருந்து நீ குத்தேவரங்களை கொல்லாமல் போகாதே வந்தன்னை சேவித்து ஒன்பத்தாமரையே போத்தும் குரல் கேளாய் பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினில் விருந்து நீ குத்தேவரங்களை கொல்லாமல் போகாதே கோவிந்தா எத்தைக்கும் ஏழைக்கும் தன்னோடு தோமி யாவோ உனக்கே நாமாற்றுவோம் மஸ்தேனங்காமங்கள் மாற்றேலும்பாவாய் கடல்களை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமோகத்தச் சேழையார் செஞ்சரைந்து அங்கப்பலை கொண்ட வார்த்தை அனவுதவை வைங்கவரக் கண்ணறையில் பட்டரவிரான் போது சொன்னார் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோ செங்கம் திருமகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவள்ளுவத்து எம்பெருவரும்பாவாய் கடல்களை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமோகத்தச் சேழையார் செஞ்சரைந்து அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அனைவதவை வைங்கவரத் தன்னரையில் பட்டரவிரான் போது சொன்னார் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோல் செங்கம் திருமகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள்வத்து ఎరువరుంబావాయ్. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు 10వ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ స్వామికి హారతి ఇద్దాం. ఓం అందరూ కూడా పాశ్రాన్ని చెప్పండి. ఓం నోత్తువర్కం புருகின்ற அம்மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துடாய் முடி நாராயணன் நம்மாள் போத்தா பறை தரும் புண்ணிய நாள் பண்டருநாள் கூத்தத்தின் வாய் விழிந்தால் கும்பகரணனும் தோத்து உனக்கே பெரும் துயர் தாம் தந்தானோ ஆத்தா அனந்தருளையாய் அருங்களமே தேத்தமாய் வந்தோ திரவேலோர் எம்பாவாய் நோத்தொச்சுவர்க்கம் புகுகிண்ணாம் மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துடாய் முடினாராய்
உபகரணமும் தோற்று உனக்கே வெந்தியில் தான் வந்தானோ ஆத்தாந்தருளையாய் அருங்கலமே தேத்தனாய் வந்து திரவேலோரும்பாவாய் நீலாதுங்கஸ்தனகிரிதடீருத்தமத்போத்ய கிருஷ்ணன் பாரார்த்தியம் संसुतिजलसिद्धमध्यापयन्ति स्वशिष्टायां गलितं याबलात्कृत्यमन्ते गोदास्यै अन्नवयल् तुलसी कारणोद्भवान् पाण्ड्ये विश्वम्भरान् गोदां वन्दे श्रीरञ्जनाय கோதை விருந்தவோர் கோவிந்தன் வாழ்மோர் சோதிமணிவாளம் ஆலங்கள் தேர்க்கும் பரமரணிகா கோவிந்தா கோதை தமிழை இந்த மரியாதமானவை வயம் சுமத்வதம் சர்வதேச தசாகாலேஷ்வவ்யாஹத பராக்ரமா ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா வர்த்ததாமபிவர்த்ததா ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா பிரதிவாசனமுஜ்வலா दिगंतं व्यापिनी भूयात् साहिलोकैतैषिणी श्रीमन्न श्रीरंग श्रीयमणभद्रवाम् अनुदिनं संवर्धया श्रीमन्न श्रीरंग श्रीयमणभद्रवाम् नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगरजन्मने प्रसादवत्परमप्राप्य कैङ्कर्यकारिणे श्रीशैलेशदयामात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् पाडुतिरुवायुडुप् पिळ्ळै मातगवाल्वाळ் மணவாள மாமுனிவன் வாடியவன் மானந்திருவாய் உழைப்பொருளை மானத்தோர் தேடும் படி உழைக்கும் சீர் செய்யதாமை தாழ்மை வாடியே ஸ்ரீலேவாடியே துயமார்பும் புருணோரும் வாடியே சுந்தரத் திருத்தோரிணை வாடியே கையுமேந்திய முக்கோளும் வாடியே கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாடியே புயலாதவன வாழ மாமுனி பொந்திவார் புகழ்வாழ் வாழியே அடியார் நகர் வாழ் அரங்க நகர் வாழ் கோபம் தந்தவின்னோள் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ ஸ்ரீரங்கவாசினே பூஜாதி ஓம் அஸ்மத் திருவாழிப்பூரத்தில் ஜெகத்துதித்தார் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினார் வாழியே பெரியாழ்வார் பெத்தெடுத்தவன் பிள்ளை வாழியே பெரும்போதூர் மாமனுக்கு பின்னானாள் வாழியே 143 இத்தாள் வாழியே உயரரங்கக்கே கண்டு யுகுந்தெடுத்தாள் வாழியே மனவாரம் திருமல்ல மலநாட வாழியே மண்புறவை நகர் கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே ஸ்ரீமதே ரம்யராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூஜாதே நித்யஸ்ரீ நித்யமங்களம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண